السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بالوں میں کنگھی کرنے والی عورتیں یہ بات کان کھول کر سنتے سید امین خالد صاحب۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شوہر اور ایک بیوی بڑی جو وہ دنیاوی فکر میں زندگی گزارتے تھے۔ اللہ نے دولت دی تھی، اللہ نے مال دیا تھا، اللہ نے بہت کچھ عطا کیا تھا، بہت نوازا تھا۔ شوہر اور بیوی کا پیار اتنا مشہور تھا کہ شوہر نے اپنی بیوی کے لیے کانچ کا محل بنایا تھا، جس کو شیش محل کہتے ہیں۔ کانچ کا محل بنایا تھا، اور کانچ کا محل بنانے کے بعد اللہ اکبر، ایک مرتبہ اس کی خوبصورت بیوی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اور ماڈرن سوچ رکھنے والا اور دنیاوی سوچ رکھنے والا شوہر اپنی بیوی کی خوبصورت جو وہ کنگھی کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں اس نے کہا، کتنی خوبصورت ہو تم، کتنی حسین ہو تم، کتنی جمیل ہو تم۔ اللہ نے جنہیں خوبصورت بنایا ہے اس پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کی خوبصورتی اور خوبصیرتی، یعنی جو خوبصورت بھی ہو اور خوبصیرت بھی ہو، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ جس کو خوبصورتی بھی ملی ہو اور خوبصیرتی بھی ملی ہو، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن جس کو صرف خوبصورتی ملی اور خوبصیرتی نہیں ملی، تو پھر اس کی خوبصورت جلد کو جہنم کی آگ کھائے، اس کے خوبصورت جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ مجھے کبھی سوچ کر کے حیرت ہوتی ہے، اگر چونٹی ہمارے جسم پر رینگے تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے، جب اس جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی تو کیا ہوگا؟ جب اس حسین و جمیل جسم پر قبر کے کیڑے حملہ آور ہوں گے تو اس وقت پر کیفیت کیا ہوگی؟ کیا وہ لمحات ہوں گے، کیا وہ کیفیت ہوگی؟ بہرحال بہت خوبصورت تھی اس کی بیوی، اور وہ اس کے حسن جمال سے خوش ہو رہا تھا۔ ایسے میں اس نے کہا کہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ اگر تجھے کوئی دیکھے تو تیرے سامنے لوگ اپنا دل ہار جائیں، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے، عقیدے کا سودا کر بیٹھے، تسبیح مصلی چھوڑ دیں۔ ایسا کوئی نہیں ہے پورے بغداد کے اندر جو تیرے حسن و جمال سے متاثر نہ ہو۔ اس نے اپنی گردن کو جھرجھری دی، اور بالوں کو جھرجھری دینے کے بعد اس نے کہا کہ کیا واقعی پورے بغداد میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھے دیکھ کر بھی وہ ایمان اور عقیدے پر قائم رہے، اور مجھے دیکھ کر وہ نہ بگڑے؟ تو اس کے شوہر نے کہا، کوئی مجھے ایسا نظر نہیں آتا۔ تو اس کی بیوی کی زبان سے نکل گیا، کیا سید الطائفہ کہنے والا جنید بھی اگر مجھے دیکھے، میرے حسن و جمال کو دیکھے، تو وہ بھی اپنے دین، عقیدے اور نیکی اور تقوی پرہیزگاری پہ قائم نہ رہ سکے گا؟ شوہر دنیا دار تھا، اور اس نے سید الطائفہ جنید بغدادی کو اپنی طرح سمجھ رکھا تھا۔ اس نے کہا، تیری خوبصورتی اور حسن و جمال بھی ایسا ہی ہے کہ شاید جنید بھی اگر تجھے دیکھ لے تو وہ صداقت، دیانت، امانت، تقوی اور پرہیزگاری پہ قائم نہ رہ سکے۔ تو اس خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی نے کہا، تو کیا ہم قسمت آزمائی نہ کریں جنید کے پاس جا کر، اور نہ دیکھیں کہ جنید کیا کرتے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو جاؤ اور جنید کے سامنے اپنے حسن کو بے نقاب کر دو۔ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنی خانقاہ میں تھے۔ جب یہ لڑکی خانقاہ میں پہنچی تو خانقاہ میں پہنچنے کے بعد اس نے حضرت جنید سے کہا کہ جنید، ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کیا آپ مسئلے کا جواب دے سکتے ہیں؟ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں آپ سے تنہائی میں مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ تنہائی میں جواب دے تو مہربانی۔ آپ اٹھے اور کنارے کی طرف گئے تو اس نے اپنے
चेहरे को खोल दिया और अपने हुस्न जमाल पर चूंकि बड़ा घमंड था, बड़ा गुरूर था उसको, उसने अपने चेहरे का से जैसे ही पर्दा हटाया, हजरत जुनैद बगदादी ने नजरें नीचे की, फरमाया अस्तगफिरुल्लाह, क्या कर रही है? किसी औरत को ज़ेब नहीं देता कि किसी मर्द के सामने वो बेहिजाब और बेनकाब है। तो उसने फौरन कहा, जुनैद, मेरी इतनी खूबसूरती और हसीन और जमील सूरत क्या तुम्हें मुतासिर नहीं करती? क्या मैं अपने जिस्म को तुम्हारे सामने पेश करने के लिए आई हूं और तुम मेरे जिस्म से लुत्फ अंदोज नहीं होना चाहते? यानी उसने डायरेक्ट हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला को बदी की और बदकारी की दावत दी और कहा, जुनैद, मेरी खूबसूरत आंखें देखो, मेरी हसीन आंखें देखो, मेरे बाल देखो, मेरे नर्म और रेशम की तरह बाल देखो, मेरा खूबसूरत सा चेहरा देखो, मेरी नरगिसी आंखें देखो। इस तरह से गोया के वो सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी को उसने गुनाह का, बदी का ऑफर किया। हजरत जुनैद बगदादी ने जब देखा कि ये मुकम्मल शैतानत का आले कार बनकर शैतान के हाथों अगवा हो चुकी है, तो आपने फरमाया, ए लड़की, तू इतने मुकद्दस मकाम पर मुझे गुनाह की और हराम कारी की दावत दे रही है, मैं तुझसे 3 सवाल करता हूं, अगर तू मेरे 3 सवालों के जवाब दे दे तो फिर शायद मैं कुछ सोच सकूं। बता, जिस बदी और जिना की दावत तू मुझे दे रही है, तो ये गुनाह तुझे आज अच्छा लग रहा है। अगर तेरी रूह निकाली जा रही हो, तेरे रूह और तेरे जिस्म का रिश्ता टूट रहा हो, हजरत मलकुल मौत तेरे सर पे खड़े हो और जिस वक्त तेरे जिस्म से दोस्तों, कौन सी औरत जन्नत में जाएगी और कौन सी जहन्नम में जाएगी, ये फैसला आप खुद कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि खुदा तो है नहीं, दोस्तों आपका अमाल जैसा होगा आप उसके हकदार जरूर होंगे। हर खुदा के अगर आपकी एक नेकी भी कबूल हो गई, पसंद आ गई, तो जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल देगा। मेरा यकीन है कि हर मोमिन जन्नत में जाएगा, लेकिन उससे पहले कि मैं ये बता दूं कि उसको अमाल सही करना है। एक खूबसूरत, एक खूबसूरत औरत वो जिसके शौहर उसकी खूबसूरती पे पागल था, खूबसूरत पे पागल, यानी खूबसूरती पे नहीं, खूबसूरती पे पागल। अगर उसकी खूबसूरती पे पागल होता तो क्या ही कहना। खूबसूरत का मतलब होता है उसकी बनावट, खूबसूरत, उसके बाल, उसकी आंखें, सारी चीजें एक ऐसी बनावट हो जिसकी खूबसूरती ढंग खूबसूरत दिखे, ब्यूटीफुल दिखे, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, यानी एक अलग ही। अगर कोई कहे कि चांद की तरह है तो चांद की तरह, लेकिन वो शौहर दुनियादार था और अपने औरत को कहता है कि कोई नहीं है ऐसा जो तेरी खूबसूरती देखकर पिघल ना जाए। हजरत जुनैद बगदादी यानी सैयदुत ताइफा के बारे में भी औरत पूछती है क्या वो भी नहीं है, तो उसका शौहर कहता है शायद वो भी नहीं। तब आजमाने के लिए हजरत सैयदुत ताइफा यानी जुनैद बगदादी के पास जाते हैं और अर्ज करती है कि मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, मुझे तन्हाई में ही जवाब चाहिए। मैं तन्हाई में सवाल करूँगी और तन्हाई में ही जवाब चाहिए। जुनैद बगदादी तन्हाई में चले जाते हैं, औरत चली जाती है। जुनैद बगदादी एक तरफ रुक करके खड़ा हो जाते हैं, औरत खड़ी हो जाती है और जैसे ही जाती है तो बेनकाब हो जाती है, यानी चेहरे से नकाब उठा लेती है और कहती है कि आज आप इस खूबसूरती का लुत्फ उठाएं। जुनैद बगदादी हैं, उन्होंने सीधे तौर पे अपनी निगाहों के नीचे कर ली और अस्तगफिरुल्लाह कहते हुए कहा, मैं 3 सवाल करता हूँ, अगर तीनों सवाल का सही जवाब दिया तो मैं समझ जाऊंगा। सवाल क्या है, इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप गलती से भी वीडियो को प्ले कर दिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।